सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं हां अमृत वर्दी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं वड्डी खबर दे नाल। गल करते हैं सिर अकाल तख्त साहिब के जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह दी, जिन्हां दे वल्लों वड्डा बयान दिता गया है। जी हां, ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने केंद्र सरकार नूं लैके वड्डा बयान दिंदिआं कहा कि केंद्र सरकार लोकतांत्रिक तरीके दे नाल नहीं होई चुनी, बल्कि केंद्र दी सरकार ईवीएम दी सरकार है। जी हां, देश दे विच आउण वाले समय दे विच भी ईवीएम दे नाल ही सरकार बनदी रहेगी, यह कहना है जथेदार दा, जिस लई उन्हां सिखां नूं इकट्ठियां होण दे लई कहा है ते कहा इन्हां ताकतां दे नाल सानूं लड़ना होवेगा। तां केंद्र सरकार लोकतांत्रिक तरीके दे नाल चुनी हुई सरकार नहीं है, बल्कि ईवीएम दी चुनी हुई सरकार है। इस तो अलावा सुखबीर बादल ने जथेदार दे बयान ते कुछ भी कहण तो इनकार कर दिता है। बेशक बीजेपी दे नालों वख हो गया है अकाली दल, पर बीजेपी दी सरकार लोकतांत्रिक ढंग दे नाल नहीं चुनी गई। इस बयान ते जदों प्रतिक्रिया लैण दी कोशिश की गई तो सुखबीर बादल ने इस ते कुछ भी कहण तो इनकार कर दिता है। सानू इकट्ठे होने की लोड़ है। इकट्ठे होने की लोड़ इस करके है कि हिंदुस्तान के उत्ते काबज जिहड़ी है लोकतांत्रिक सरकार नहीं है, बल्कि ईवीएम के राही काबज हुई सरकार है। और इन्हें अगले पता नहीं किन्ने क साल ईवीएम के राही काबज रहना कोई पता नहीं है। जे असी इकट्ठे ना होए तो सानू खखड़ियां करेले कर देगी हो रहे। इस करके जरूरत है इस गल की कि छोटे छोटे मतभेद भुला के, छोटे छोटे वितकरे भुला के असी सारे एक प्लेटफार्म के उत्ते इकट्ठे होइए। तो जेकर इकट्ठे ना होए तो फिर वंडियां पवाउण की कोशिश होगी, इसलिए सारिਆਂ ਨੂੰ इकट्ठे होकर इन्हां ताकतां दे नाल लड़ना पवेगा। यह कहना है सिर अकाल तख्त साहिब के जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह दा। पंकज कपाही मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी लिए जुड़े ने। तो पंकज, अपने आप दे विच काफी वड्डा बयान जथेदार दे वल्लों दिता है कि सीधा केंद्र सरकार ते हमला किया गया है कि ये लोकां दी सरकार नहीं है, लोकतांत्रिक ढंग दे नाल चुनी हुई सरकार नहीं है, बल्कि ये तां ईवीएम दे नाल बनाई हुई सरकार है। बिल्कुल, श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार जिन्होंने सब तो उत्ते जो है मन्निया जाता है, और उन्होंने वालों ये बयान नूं लैके लगातार भाजपा वालों हुण निशाना जिहड़ा है वो अकाली दल ते साधिया जा रहा है। श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार होरां दे उत्ते साधिया जा रहा है। हरजीत सिंह गरेवाल जो भाजपा के सीनियर आगू ने पंजाब तो, उन्हों का यह कहना है कि अकाल तख्त जथेदार साहब अपनी मर्यादा जिहड़ी है वो भुलते हुए नज़र आ रहे हैं। अकाल तख्त साहब के जथेदार जो ने एक पार्टी की स्टेटमेंट जिहड़ी है वो देंदे हुए नज़र आ रहे हैं। ये इल्जाम जिहड़े ने भाजपा वालों लगने शुरू हो गए हैं। लेकिन जिस तरीके दे नाल 2022 दी चोणां तो पहला ये स्टेटमेंट श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार की आनी, इसनूं लैके इस वेले चर्चा जरूर बनी हुई है, और लगातार इस मुतलक वक्खो-वक्ख बयान जिहड़े ने निकल के सामने आ रहे हैं। कांग्रेस वालों श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार के बयान की शलाघा की गई है, और राजकुमार वेरका होरां ने कहा है कि बीजेपी की जिहड़ी सरकार है वो ईवीएम दे विच गड़बड़ी के नाल ही चलती है। ये कांग्रेस वालों स्टेटमेंट जिहड़ी वो दी गई है, और लगातार अज सारा दिन इस मसले नूं लैके वक्खो-वक्ख प्रतिक्रिया वक्-वक्ख पार्टियां दी नज़र आएगी। हालांकि अकाली दल वालों अजे तक स्टेटमेंट कोई भी इस मुतलक नहीं आई है। सुखबीर सिंह बादल जो अकाली दल के प्रधान ने, उन्होंने ये सवाल पूछा गया क्योंकि उत्थे मौजूद सीगे, तां उन्हां वालों कुछ भी जथेदार साहब के बयान नूं लैके कोई स्टेटमेंट जिहड़ी वो नहीं दी गई। अकाली दल की इस मुतलक की प्रतिक्रिया रहेगी, अज न्यूज़ 18 भी जानने की कोशिश करांगे कि वो इस स्टेटमेंट नूं किस तरीके दे नाल देखते हैं, क्योंकि भाजपा ने तो साफ तौर पर कह दिता है कि ये स्टेटमेंट जिहड़ी है अकाली दल वालों दवाई गई है। पंकज, बिल्कुल सवाल टाइमिंग ते भी खड़े हो रहे ने। बेशक जथेदार दे वल्लों सीधा केंद्र सरकार ते हमला बोलिया गया, पर टाइमिंग ते सवाल खड़े हो रहे ने कि आखिरकार ये लोकां दी सरकार है नहीं है, लोकतांत्रिक ढंग दे नाल चुनी हुई नहीं है। ये इन्ने समय बाद ही क्यों याद आया जदों अकाली दल बीजेपी दे नालों वख हो गया? अमृत, ये पहली बार स्टेटमेंट नहीं है कि ज्ञानी हरप्रीत सिंह होरां ने केंद्र सरकार पर निशाना साधिया होवे। इस तो पहला भी ज्ञानी हरप्रीत सिंह होरां की स्टेटमेंट आई सी, उदों ही कहा गया सीगा कि घट गिनती के लोग जिहड़े ने देश विच सुरक्षित नहीं ने। आरएसएस ते भी निशाना पंकज, तुसीं बने रहो साडे नाल। हरजीत गरेवाल जुड़ गए ने बीजेपी दे आगू, उन्हां दे कोलों जान लैंदे आ की प्रतिक्रिया है बीजेपी दी इस बयान ते। तां हरजीत गरेवाल जी, श्री अकाल तख्त साहब दे जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह कहंदे ने कि बीजेपी दी सरकार लोकतांत्रिक ढंग दे नाल चुनी हुई सरकार नहीं है, बल्कि तां ईवीएम दी सरकार है। किस तरह देखते हो इस बयान नूं? इस तरह पहली गल तां जथेदार साहब खुद ही डिस्प्यूटेड ने, उन्हां नूं अद्धे तो ज्यादा सिख जथेदार नहीं मनता, क्योंकि वो मुतवाजी जथेदारां नूं मनदे ने। और दूसरा जथेदारां ने जब एक इंस्टीट्यूशन आ, इहदी रिस्पैक्ट आ बहुत ज्यादा, मैं भी एक सिख के नाते रिस्पैक्ट करदा,
ਪਰ ਉਸ ਚੇਅਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਬੈਠਦਾ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਹ ਉਸ ਸ਼ੋਭਾ ਨੂੰ ਨਾ ਵਧਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਦੇ ਆਏ ਆ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਵੀ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਤ ਸਾਧਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਤਪਸਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਰਹੇ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਗਾਵਤ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਆ ਉਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ, ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ। ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣੇ ਆ ਇਹ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਇਹ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇੱਕ ਹੋਣ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭੇ ਇੱਕੇ ਪਹਿਚਾਨ ਵੋ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਇਹ ਗਰੀਬ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ, ਅਮੀਰ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ, ਫਲਾਨਿਆਂ ਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈਵਾਲ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਵਾਇਆ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਤਫਾਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ? ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਤ ਸਾਧਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੇ ਜਾਣ ਦੇਣ। ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਕਰ ਰਹੇ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕੱਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਵਜੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਆ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਤ ਸਾਧਿਆ ਰਹੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਪੱਕੀ ਰਹੇ। ਇਹ ਝਗੜਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਆ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਆ ਜੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਯਾਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਈਵੀਐਮ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ? ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਆ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਸਾਡਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੀ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦਵਾਤੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਕਾਇਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਰਹੇ। ਉਹ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਈਵੀਐਮ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਈਵੀਐਮ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਖੁਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਈਵੀਐਮ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਇੰਨੀ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ? ਈਵੀਐਮ ਗਲਤ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਜੇ ਕਰਨੀ ਵੀ ਹੈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੰਸਥਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਠਾਉਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ
ਜਿਹੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਔਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ ਜੀ, ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਜੀ। ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਰਮਨ ਬਾਲਾ ਸੁਬਰੀਮਨੀਅਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਰਮਨ ਬਾਲਾ ਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਈਵੀਐਮ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ? ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਤੇ ਲਿਬਰਲ ਹਿੰਦੂਸ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਮੈਜੋਰਿਟੇਰੀਅਨ ਏਜੰਡਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮੋਹਰ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਬਹਾਨਾ ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਈਵੀਐਮ ਤੇ ਲਾ ਦਈਏ ਜਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਗੜਬੜੀਆਂ ਤੇ ਲਾ ਦਈਏ। ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਈਵੀਐਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੜਬੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆਫ ਡਾਊਟ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਬਾਈ ਐਂਡ ਲਾਰਜ ਇੱਕ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਿ ਵੀ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਸ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਔਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬੜੀ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕਲਾਊਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਆਫ ਬੀਇੰਗ ਬਾਇਸਡ ਐਂਡ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਿਸਰਿਸਪੈਕਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਝਲਕਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਈ ਸੁਜੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਦਾ ਓਨਸ ਲਾਈਜ਼ ਔਨ ਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਈਵੀਐਮਸ ਨੂੰ ਟੈਂਪਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੈਂਡੇਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤੋੜ ਮਰੋੜਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਫਰੰਟ ਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ GDP 'ਚ ਡਾਊਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੀ ਇਨਕਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟ ਰਹੀਆਂ, ਮੈਂ ਸਰਵਾਈਵਲ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੋਰ ਦੀ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਰੀਸੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਇਜ਼ ਔਨ ਅ ਬੋਇਲ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲੀਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਾਰਗੇਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਨਫਰੰਟੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ੂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਈਵਨ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਕੋਜ਼ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਸੈਂਸ ਆਫ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕਿ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਿ ਵੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਏਜੰਡਾ ਵਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕਦੀ ਐਨਕਾ ਪਾ ਕੇ ਟੈਂਕ ਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਡਰਾਮੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਮਾਹੌਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ ਦਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ। ਜੀ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਮਨ ਬਾਲਾ ਜੀ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਦਿਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਦਿਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਸਰਕਾਰ, ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਈਵੀਐਮ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸਰਨ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ। ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕੀਤਾ, ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਨੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕਿਆ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬਲਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਿਆਨ ਦਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮਾੜਾ ਸ਼ਾਸਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ ਹੈ।
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਜਾਬਰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬਾਪ ਕੀ ਜੰਜ ਲੈ ਕਾਬਲੋਂ ਤਾਇਆ ਚੋਰੀ ਮੰਗੇ ਦਾਨਵੇਂ ਦਾ ਦੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰਾਜੇ ਸ਼ੀ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਗਾਇਨ ਬੈਠੇ ਸੁੱਤੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ, ਜੇ ਧਰਮੀ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਕੌਣ ਬੋਲੇਗਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਮਨੋਰਥ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਸੀ, ਜ਼ੁਲਮ ਸੀ, ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਈ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਹੋਈ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਲੜਾਈ ਸੀ? ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਦੀਨ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਧਰਮ ਵੱਖਰਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਧਰਮ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇਖਣ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲੈਣ। ਤਾਂ ਰਮਨ ਜੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਰਮਨ ਜੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਜੋ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਤਫਾਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਹੀ ਬਿਆਨ ਹੈ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੰਗਤ ਨਾ ਦੇ। ਫੈਕਟ ਆਫ ਦਾ ਮੈਟਰ ਇਜ਼ ਕਿ ਵੀ ਜਦ ਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਟੋਲਰੈਂਸ ਦੀ ਨੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਜੋਰਿਟੇਰੀਅਨ ਦੀ ਨੀਤੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਧਰਮ ਇੰਕਲੂਡਿੰਗ ਲਿਬਰਲ ਹਿੰਦੂ ਔਰ ਦਲਿਤ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਥ੍ਰੈਟਨ ਫੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਹਿੰਦੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਇਆ ਸੀਗੇ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਲਈ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਗਰੋਥ ਲਈ, ਇਹ ਮਾਡਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੇਚ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਇਹ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਏਜੰਡਾ ਟੋਟਲੀ ਧਰਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਰਤਾ, ਚਾਈਨਾ ਨਾਲ ਕਰਤਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜਵਾਨ ਬਣ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ ਇੰਟਰੂਡਰਸ ਤੋਂ। ਉਹ ਇਹ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨ ਆਏ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇੱਧਰਲੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਨਡਿਕਲੇਅਰਡ ਵਾਰ ਨੂੰ ਲੜਨ ਆਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ। ਔਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੀਵਾਲੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਬਾਰਡਰਸ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੌਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ? ਇਹ ਐਡੀ ਡਰਾਮਾਬਾਜ਼। ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਫਾਸਟਿਸਟ ਰਜੀਮ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਜੰਡਾ ਆਫ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵਿਦ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ, ਉਹ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੈ। ਉਹ ਉਨੀ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬਚੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਰਬਾਦੀ ਵੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਪਏ ਹੋਏ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰਮਨ ਬਾਲਾ ਜੀ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਦਿਲਜੀਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਦਿਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ। ਪੰਕਜ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਸ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਰਸੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਪੱਕ ਗਈ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਆਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਨਟੋਲਰੈਂਸ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਈਵੀਐਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨੇ ਅਗਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਲ ਈਵੀਐਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਾਬਜ਼ ਰਹਿਣਾ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖੱਖੜੀਆਂ ਕਰੇਲੇ ਕਰ ਦੇਗੀ ਹੋ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ
ਕਿ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਮਤਭੇਦ ਭੁਲਾ ਕੇ, ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਵਿਤਕਰੇ ਭੁਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ। भैया अकाल तख्त साहब के जथेदार ने कहा कि ये ईवीएम से चुनी हुई सरकार है, ये लोकतंत्र से चुनी हुई सरकार नहीं है। ये सच है। अगर लोकतंत्र से चुनी हुई सरकार होती तो लोक हित में फैसले करती। ये बीजेपी की सरकार के फैसले ये लोकतंत्र के विरुद्ध है। आज इंडस्ट्री दम तोड़ रही है, मजदूर दम तोड़ रहा है, किसान सड़कों पे धक्के खा रहे हैं और त्राही त्राही हो रही है और देश की अर्थव्यवस्था की गाड़ी पटरी से उतरी हुई है। ਤਾਂ ਇਧਰ ਈਵੀਐਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਧਰ ਈਵੀਐਮ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬਿਹਾਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ। ਕਿਹਾ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਈਵੀਐਮ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਵੀਐਮ ਜ਼ਰੂਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਬਿਹਾਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਈਵੀਐਮ ਤੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਖੂਨ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ 13 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਪੀੜਿਤ ਬੱਚੇ ਨੂੰ HIV ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਖੂਨ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਵੱਡਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਮਾਮੂਲੀ ਝਾੜ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੱਚਾ, ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ 13 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੌਥੀ ਵਾਰ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ HIV ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਬਲੱਡ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਪੀੜਤ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਬੇਟਾ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਬਲੱਡ ਲੱਗਦਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਲੱਡ ਲਵਾਉਣ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੀ, ਉਹ HIV ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ। ਤੇ ਇਹ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਸਰ, 4 ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ। ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਟੈਸਟ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਵੇ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਈ। ਬਲੱਡ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ, ਬਠਿੰਡੇ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਹੋਗੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਯਾਰ, ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੋਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਗਿਆ। ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਿਹਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰ। ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਕਰੋਗੇ, ਰਿਪੋਰਟ ਤਾਂ ਭੇਜੋਗੇ ਨਾ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਐਸਐਮ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਸਰ ਐਸਐਮਓ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਲ ਲਓ ਐਸਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ, ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਓ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੋਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਗਿਆ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲਦਾ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਕੀ ਐਸਐਮਓ ਸਾਹਿਬ ਹਸਪੀਟਲ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਐਸਐਮਓ ਸਾਹਿਬ ਹਸਪੀਟਲ ਯਾਰ ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਐਸਐਮਓ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦਿਓ ਨਾ। ਲੋਕ ਐਸਐਮਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਚਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਕੀ। ਐਸਐਮਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਐਸਐਮਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੋ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਰ ਕਾਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਡਿਊਟੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ। ਐਸਐਮਓ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੁਰਸੀ ਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਨਾਲ। ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿਲਵਾੜ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ। ਸੂਰਜਪਾਨ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸੂਰਜ, ਵਾਕਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇहद ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਇਹ ਹਰਕਤਾਂ ਜੋ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਤਾਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੌਥਾ ਕੇਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੂਮਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, 2 ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਕੱਲ ਫੇਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੱਲ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸਦੀ ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਟੀਨਿਊ ਇਲਾਜ ਉਸਦਾ ਇੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇਸੇ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਦਾ ਪੀੜਤ ਉਹ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ
ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 40 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇਗੇ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਦੇ ਪੀੜਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਇੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਖੂਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਗਣਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਖੂਨ ਇਸੇ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਚੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਟੈਸਟ ਜਲਦੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੱਲ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਰਵੱਈਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਤੜਕਦੇ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਐਸਐਮਓ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਮਨਿੰਦਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਰਵੱਈਆ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ, ਕੱਲ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਤਾਂ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਐਵੇਂ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਅਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਖਬਰ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਅਜੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਖਬਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਪੋਜੀਟਿਵ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਖੂਨ ਹਜੇ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਖੂਨ ਚੜਿਆ, ਉਹਦਾ ਖੂਨ ਚੜਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ HIV ਪੋਜੀਟਿਵ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਖਬਰ ਦੀ ਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਕੱਲ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰੇ ਫਿਰ ਖੂਨ ਚੜ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਉਹਦੇ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ। ਸਰ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਖੂਨ ਉਸਦਾ ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ ਚੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਚੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕੰਟੀਨਿਊ ਇਲਾਜ ਇੱਥੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੋ? ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ ਉਹੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂਚ ਕਰੂਗੀ। ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਬਲੱਡ ਇੱਥੋਂ ਚੜਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪੱਕਾ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਥੈਲਾਸੀਮੀਆ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਖੂਨ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ 10-15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਖੂਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਟੈਸਟਡ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਅਜੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਮਸ਼ੀਨ ਅਲੀਜ਼ਾ ਕਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦੀ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਰੈਪਿਡ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਦੋਂ ਮਸ਼ੀਨ ਖਰਾਬ ਸੀ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੈਪਿਡ ਨਾਲ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਆ, ਬਟ ਹੁਣ ਮਸ਼ੀਨ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅਲੀਜ਼ਾ ਟੈਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਬਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਗਲਤੀ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਟੈਸਟ ਜੋ ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਵੀ ਜਾਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਉਸੇ ਰੈਪਿਡ ਕਿੱਟ ਨਾਲ ਉਸੇ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਤੋਂ ਆਪਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰਸ ਹੋਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟੈਸਟ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪੋਜੀਟਿਵ ਆਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਲੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਕੱਲੇ ਰੈਪਿਡ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਰੈਪਿਡ ਵੀ ਜਾਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਐਲਟੀ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਵੀ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਉਹ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਦੋ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀਗੀ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੜਤਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਫੜੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹੁਕਮ ਹੋਏ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੱਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਉਹਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਕੁੜੀ ਸੀ ਉਹਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਬਲੱਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਿਊਜ਼ਨ ਆਫੀਸਰ ਡਾਕਟਰ ਸੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹੋਰ ਕੇਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤੀ। ਜੀ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ 'ਚ ਕਿਤੇ ਥੋੜੀ ਮੋਟੀ ਕੁਤਾਹੀ ਜੋ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਮੋਟੀ ਕੁਤਾਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ? ਥੋੜੀ ਮੋਟੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕੁਤਾਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਟੈਂਪ ਲਾ ਕੇ ਟੈਸਟਡ ਬਲੱਡ 'ਚ ਰੱਖਤਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੁਤਾਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਪ ਹੈ। ਕੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜਾ ਕੇ? ਜੀ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹ ਡਾਕਟਰਸ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਮੇਟੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰਸ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਵਾਂਗੂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਮੰਗ ਰੱਖਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੱਥ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਣ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਪਰਵਾਹ ਪਾਇਆ ਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਦੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਗਲਗਲਮਾ ਲਾ ਕੇ ਹੋਰ ਦੇ ਗੱਲ 'ਚ ਪਾਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਕਾਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜੀ? ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀ ਕੋਈ ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੇ,
ਉਸ ਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਜਾਂਚ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਹਨਾ ਉਹ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸੂਰਜ, ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਸਐਮਓ ਸਾਹਿਬ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਣਾ ਜੋ ਗਲਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਗਲ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸੂਰਜ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀਐਮਓ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੁਣ ਸੀਐਮਓ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਿਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਿਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਡਾਕਟਰ, ਪਰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੀਐਮਓ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇਸ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਸਦੀਰ ਉਹ ਕਰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਮਿਤ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਅਮਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਤਕ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਸੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮਓ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਮਿਤ, ਫਿਲਹਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾਕਟਰ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾਕਟਰ ਨਵਦੀਪ ਗਿੱਲ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਹਰਕਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਰਿਸਰਚ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਫੇਸ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗ ਸਕਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਹਰਕਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਇਨੋਲੋਜਿਸਟ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ 3 ਹੋਰ ਸੀ ਗਾਇਨੀ ਵਾਰਡ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ। ਸੋ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਹੀ ਇਸ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹਰਕਤ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਮਿਤ, ਵਾਕਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਵੀ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਡਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਮਿਤ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਕੰਸੈਂਟ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਵਾਈਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਪਰਸਨਲ ਸੀਗੀ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਰੋਂਗ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਰੋਂਗ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਐਂਡੋਰਸ ਇਟ, ਆਈ ਐਮ ਅਗੇਂਸਟ ਦਿਸ, ਆਈ ਐਮ ਅਗੇਂਸਟ ਦਿਸ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ? ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਰੀਏ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਰਵਿਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਐਸਾ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇਨ ਲਾਈਫ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੇਰਾ ਨਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ?
ਨੈਚੁਰਲੀ ਕੰਸਰਨ ਵੇਖਾਂਗਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕੀ ਮੈਟਰ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੇਖਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੱਕਾ ਬੱਕਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਉਹ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਇਹ ਕੁਤਾਹੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਢੱਕਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਧਰ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਨਤਕ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀਡੀਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ब्रेक तो बाद एक बार फिर थोड़ा स्वागत है। गल करते हैं श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर बादल जी जिन्हां दे खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी होए ने। 3 साल पुराने मानहानि केस दे विच ये वारंट जारी होए ने। सुखबीर बादल दे खिलाफ जमानती वारंट जारी होए ने। चंडीगढ़ अदालत दे वल्लों ये वारंट जारी किया गया है। दरअसल 2017 दे विच अखंड कीर्तनी जथे ने केस किया सी। जथे दे बुलारे रजिंदरपाल ने यह दावा किया सी। पहला भी पेशी दे लई सुखबीर नूं 3 वार समन जारी होए ने पर सुखबीर बादल एक बार भी पेश नहीं होए। हुण 27 नवंबर नूं मामले दी अगली सुनवाई होवेगी। जेकर सुखबीर पेश नहीं हुंदे तां फिर ये जो जमानती वारंट ने उस तो बाद गैर जमानती वारंट भी उन्हां नूं जारी हो सकदे ने। मामला एक बार दस दिंदे हां कि सुखबीर बादल ने अखंड कीर्तनी जथे दे बुलारे रजिंदर अते दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की मुलाकात नूं लैके विवादित बयान दिता सी जिस ते उन्हां दे खिलाफ जथे दे बुलारे वल्लों मानहानि का केस किया गया सी। उमेश शर्मा मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी लिए जुड़े ने। तो उमेश हुण तक तो 3 वार पेशी के दौरान सुखबीर बादल पेश नहीं होए पर जेकर इस बार पेश नहीं होंदे तो फिर इस जमानती तो गैर जमानती वारंट बन सकते हैं। फिलहाल होर की कुछ जानकारी? अमृत 3 साल पुराना मामला है और 3 बार ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸੰਬੰਧ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 9 ਸੈਕਟਰ ਘਰ ਹੈ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਡਰੈਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੇ ਭੇਜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਤਿੰਨੋਂ ਵਾਰ ਹੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਬੇਲੇਬਲ ਵਾਰੰਟ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਸੰਬੰਧ ਜੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਜਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਨॉन ਬੇਲੇਬਲ ਵਾਰੰਟ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਕਿਉਂਕਿ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਵੱਲੋਂ 2017 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਏ ਸੀਗੇ ਮਿਲਣ। ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੱਥਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ आतंकवादी संगठन दस्या सीगा कि एक राजनीतिक चेहरा है एक आतंकवादी संगठन है उसनूं लैके ही बुलारे जिहड़े रजिंदरपाल ने कहा सीगा कि उन्हां दी छवि धूमिल करने की कोशिश की गई। सुखबीर बादल वालों लीडर ने इस तरह की बयानबाजी शोभा नहीं दिंदी तां यह मामला जिला अदालत में आया सीगा। हुण 27 नवंबर अगली डेट है। जे अगली डेट में सुखबीर बादल पेश नहीं होंदे तां फिर अदालत जिहड़ी हैगी है वो नॉन बेलेबल वारंट इशू कर सकती है। जी उमेश शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी दे लई। तां 3 साल पुराने मानहानि केस दे विच एक बार फिर तो सुखबीर बादल नूं वारंट जारी हुए ने। हालांकि इस बार ये जमानती वारंट ने पर तीजी बार ये वारंट जारी हुए ने। जेकर इस दौरान भी सुखबीर बादल 27 नवंबर नूं पेश नहीं हुंदे तां फिर उस तो बाद गैर जमानती वारंट भी जारी हो सकते ने। तो गल करते हैं हुण किसान जथेबंदियां दी जिन्हां दी अज अहम मीटिंग होण जा रही है। जी हाँ चंडीगढ़ दे विच 30 किसान जथेबंदियां दी अहम मीटिंग होण जा रही है ते चंडीगढ़ दे विच बैठ के रणनीति बनाई जाएगी दिल्ली जाण दे प्रोग्राम बारे। दस दईए 26 ते 27 तरीक नूं दिल्ली जाण दे लई प्रोग्राम उलीकिया गया है। दिल्ली दे घिराव दा प्रोग्राम बनाया गया है। खेती कानूनां दा विरोध लगातार किसानां वल्लों कीता जा रहा है। इसे दे तहत दिल्ली जाण दी योजना बनाई है क्योंकि केंद्र दे नाल जो मीटिंगां कीतियां जा रहीआं ने वो मीटिंगां बेसिट्टा निकल रहीआं ने। कोई हल उन्हां मीटिंगां दे विचों नहीं निकल रहा जिस लई हुण किसानां दे वल्लों दिल्ली जाण दी योजना बनाई गई है। पर वड्डा सवाल यही है कि आखिरकार किसान दिल्ली पहुंचणगे किवें क्योंकि कोरोना महामारी का हवाला दिंदिआं पहलां ही दिल्ली दे वल्लों उन्हां नूं एंट्री ना होण दी गल आख दित्ती गई है। इजाजत नहीं दित्ती गई दिल्ली दे विच एंट्री दी पर किसान बिजद ने यह कह रहे हैं कि जिथे रोकिया उत्थे ही मोर्चा लगा लवांगे।
ਸਿੱਧਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਅਰਸ਼ੀ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਰਸ਼ਦੀਪ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ, ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ? जी तकरीबन 12 ਵਜੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਤੇ ਐਮਐਲਏ ਕੁਲਬੀਰ ਜ਼ੀਰਾ ਤੇ ਐਮਐਲਏ ਪਾੜਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸੁਖ ਸਰਕਾਰੀਆ ਕਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਬੀਕੇਯੂ ਡਕੌਂਦਾ ਤੋਂ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੋਹਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੀ ਏਜੰਡਾ ਹੈਗਾ? ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ 26 ਤੇ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ, ਕੀ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਡੀਸੀ ਨੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਕੀ ਹੁਣ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ? ਦੇਖੋ, ਦਿੱਲੀ ਸਬੰਧ 'ਚ ਅਸੀਂ ਟੈਂਟੇਟਿਵ ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ABC ਐ ਪਲਾਨ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਉਸ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ 'ਚ A ਹੀ ਦੱਸੀਏ, B ਜਾਂ C ਨਾ ਦੱਸੀਏ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ, ਹਰ ਹਾਲਤ ਜਾਣਾ ਔਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਾਣਾ। ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦਾ ਹੀ ਵਹੀਕਲ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ, ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਮਨੋਰਲਾ ਰੋਕ ਲਏ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਰੋਕ ਲਏ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਸੁਦ੍ਰਿੜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਜਾਣ ਤੇ ਕੀ ਹਾਲਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪੈ। ਦੇਖੋ, ਹਾਲਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਾਲੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਹੜਾ ACP ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਟਰੀਟ ਥਾਣਾ ਸੀ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਕੋਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਅਪਰੂਵਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੇ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਲੈ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਲਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੋਲਡਿੰਗ ਲੈਟਰਾਂ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਾਂ ਸਫਾਈ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ACP ਜਾਨੀ ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕੱਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲੰਬੀ ਕੱਢਤੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਵੀ ਕੈਂਸਲ, ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਕੈਂਸਲ। ਉਹਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਚਾੜਤਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰਵੱਈਆ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਇਹ ਹੁਣ COVID-19 ਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੰਬੋਲੀਕਲੀ ਉਹਨੇ ਬੰਦੇ ਜਾਣ, ਵਾਰੀ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧੱਜੀਆਂ ਹਟਾ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਖੁਦ ਕੁਛ ਦਿਨ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, 10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਉਹਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਦਿੱਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨਾ ਮਰਨ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਰਨ, ਕਿਉਂ ਉੱਥੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਨ ਆਪ ਤਿਆਰ ਆ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਾ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਕੁਛ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੋ ਜੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਡਾਈਆਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਡਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਰਕ ਸਿੰਘ ਸਮਝਦੇ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਖਤਰਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ, ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਸੰਕੇਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ 26 ਤੇ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕਿਵੇਂ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 12 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਘਮਸਾਨ ਮਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਆੜਤੀ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। US ਪੰਜਾਬ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਘੱਗਰ ਨਹਿਰ ਤੇ ਪੁਲ ਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਪੁਲ ਨਾ ਬਣਨ ਕਾਰਨ 20 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ
ਅੱਜ 18 ਨਵੰਬਰ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੰਮ ਅਜੇ ਅਧੂਰਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਜੋਖਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕ ਲੰਘ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲ ਨਾ ਬਣਨ ਕਾਰਨ 20 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਪੁਲ ਪਾਣੀ ਲੰਘਣ ਵਾਸਤੇ ਰਸਤਾ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲੇ ਪਾਣੀ ਲੰਘ ਜੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹ ਹੋ ਜੇ, ਇਹ ਚੱਲ ਜੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁਲੀਆਂ ਪਾ ਦੇਣ ਉਤਲੇ ਪਾਸੇ, ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਲੈਬ ਪਾ ਦੇਣ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹਿਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਪੁਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਦੇਵੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਕੋਲ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਕੂਲੋਂ ਆਏ ਹੈਗੇ, ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਰਸਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਟੱਪਣ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਆ ਖੜੇ ਆ ਉਰੇ ਬਦੀਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਰਹੇਗੇ। ਸਵੇਰੇ ਦੀ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੀ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ਟਰਿੰਗ ਕਰਕੇ 2-4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਸਲੈਬ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਮੂਲੇ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਸਲੈਬ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ 10-15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਛੋਟੇ ਵਹੀਕਲ ਹੀ ਖੋਲ। ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਰਾਕੇਸ਼ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਲਾਈਵ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਰਾਕੇਸ਼, ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ? ਦੇਖੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੁਨਾਮ ਜਾਖਲ ਰੋਡ ਤੇ ਪੁਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਤੇ ਆਰਜੀ ਰਸਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ 50 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 50 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਪੁਲ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਧੀਮੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਤੇ ਪੁਲ ਦੇ ਥੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਦੂਜੀ ਤਰਫੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਖੜੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਜੀ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਵੀਰ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਜੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਲਾ ਲਓ ਜੀ, ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਲੰਘਾਂਗੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਰਸਤਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਖਰਾਬ ਆ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ 9 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਆ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਇਦੋਂ ਅੱਗੇ ਪਾਸੇ। ਇਹ ਦੱਸੋ, ਜੇਕਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ ਆਣਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਰਸਤਾ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ? ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5-6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਸੁੰਨਾ ਰਸਤਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਦੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੰਘ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਧਰ 9 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਇੱਥੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੱਟ ਕੇ ਜਗਾ ਦੇਤਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੈਗੀ, ਆਰਜੀ ਰਸਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ B&R ਦਾ, SDO ਜਾਂ ਸੈਟ ਇੰਚਾਰਜ ਜਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਐਸਟੀਮੇਟ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਨਾਮ ਇਹ ਜਾਖਲ ਇਹ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਸੱਟ ਫੇਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਈ ਦਫਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖੇਤ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਬੜੇ ਰਾਹਗੀਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਦੱਸੀਦਾ ਵੀ ਇੱਧਰ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਕੋਟੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਇੱਧਰ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ। 10-12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਓ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਨੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਲਹਿਰੇ ਗਾਗੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਲਾੜੋ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਰੇ ਕੋਈ ਲੀਡਰ, ਲਾੜੋ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਰੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਜੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਜੀ, ਉਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸ਼ਹਿਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਖੱਜਲ ਖਵਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲ ਦਾ ਕੰਮ, ਜੋ ਘੱਗਰ ਨਦੀ ਦਾ ਪੁਲ ਹੈ, ਉਹ ਅਧੂਰਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੱਜਲ ਖਵਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਪਰ ਕੰਮ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੀਨਾਨਗਰ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ਰਾਜ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਪਲਾਟ ਤੇ ਹੋਏ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਟਵਾਇਆ ਤੇ ਪਲਾਟ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਕੌਮ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਖਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਵੀ ਕਰਲਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜੁਲਾਈ 2015 'ਚ ਦੀਨਾਨਗਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ
ਹੋਮਗਾਰਡ ਦੇ ਜਵਾਨ ਦੇਸਰਾਜ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 5 ਮਰਲੇ ਦਾ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਵਾਪਸ ਮਿਲਿਆ। तब हमारे नॉलेज में आया कि जो ये ज़मीन है उनको अलॉट हुई हुई है, बट उसका पोजीशन उनको नहीं मिल पाया। इसको देखते हुए हमने इस संदर्भ में कार्रवाई की और जो उस कार्रवाई की और जो पार्टी है जो वहाँ पे पहले से मौजूद थी उनका आपस में उनका समझौता करवाया और आज हमने उस ज़मीन का पोजीशन है वो शहीद परिवार को दिला दिया है। तो ਪਲਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਵੀ ਲੜੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਕੌਂਸਲ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਖਾਤਰ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਡਟੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਸਤ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ।